مگر یاد رہے بزرگان دین، اللہ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہم کو پیدا فرما کر واقعتاً اللہ نے ہمارے اوپر ایک بہت بڑا فضل و انعام کیا ہے۔ چونکہ آپ پوری قرآن اٹھا کر دیکھ لیں، پوری قرآن مجید کھول کر آپ دیکھ لیں، آپ کو کسی بھی امت کی تعریف نہیں ملے گی پورے قرآن مجید کے اندر، پوری قرآن مجید کے اندر 6666 آیتوں کے اندر کہیں پر بھی آپ کو اللہ نے کسی امت کی تعریف کی ہو یا نہیں ملے گا۔ کیوں؟ آپ حیران ہوں گے اس کا ریزن سن کر۔ ان لوگوں نے اتنی ہٹ دھرمی کی تھی، اتنی ہٹ دھرمی، اس کی کوئی مثال نہیں پیش کر سکتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بارہا سنتے ہیں ہم لوگ کہ کس طریقے سے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیفیں دی تھی، کتنی تکلیفیں دی تھی۔ جو نہیں کرنا ہے یہ اگر موسیٰ کی زبان سے نکلا وہ کر کر بتاتے تھے شام نہیں ہونے سے پہلے، اور ایسا ویسا نہیں ایک بندہ کر کر بتایا بلکہ پوری یونین کر کے بتاتی تھی، اور یہ طے کر کر بتاتے تھے چاہے ہمارا کتنا ہی نقصان کیوں نہ ہو موسیٰ کو تکلیف ہونا چاہیے، بس یہ ان کا خیال ہوتا تھا۔ ایک گائے کاٹنے کے لیے ان کو کہا تھا، آپ جا کر دیکھیں اس قصے کو، کتنے ان لوگوں نے بہانے کیے، مگر اللہ بھی زبردست طریقے سے تدبیریں کرنے والا ہے۔ ایسا ان لوگوں کے اوپر اتنا بڑا گائے یا پھر اتنا بڑا جانور کاٹنے کا ان کو حکم دیا کہ وہ پورے کے پورے بستی والے مل کر نہیں خرید سکتے تھے، مگر بالیقین اس کو خریدنا تھا اس وقت میں ان لوگوں نے اپنی جان مال سب داؤ پر لگا کر خریدنا پڑا ہو، اتنی بدماشی ان کے اندر تھی۔ مگر آپ قرآن مجید کے پارے 4 کے اندر اتنی پیاری تعریف امت محمدیہ کی، شاید میں نہیں سمجھتا کہ اللہ نے اتنی پیاری تعریف پھر ہمارے سلسلے میں کہیں اور کی ہو پورے قرآن کے اندر۔ 200 آیتوں کے اندر کی باتیں ہیں یہ۔ اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت، ہم بارہا سنتے ہیں یہ آیت۔ اس آیت کا اصل مطلب تو یہ ہے، اللہ اگر اس کو گرامر دیکھیں گے آپ، چونکہ عربی کے اندر گرامر کا بہت زیادہ ہاتھ ہوتا ہے، اگر آپ قرآن مجید کو یا میں قرآن مجید کو ایز اے گرامری اگر سمجھنا شروع کریں گے تو آپ قرآن مجید کو چھوڑیں گے نہیں، میں صحیح کہہ رہا ہوں آپ کو یہ بات۔ اتنا مزہ آئے گا آپ کو قرآن مجید پڑھنے میں۔ کیسا پڑھنا چاہیے؟ اس کو گرامر کے لائن سے پڑھنا چاہیے، ایک ایک لفظ۔ اللہ اس آیت میں کیا فرما رہا ہے بتائیں؟ ایک ایک بندے کا نام لے کے فرما رہے ہیں اللہ رب العزت کہ تم بہت اچھی امت میں آئے ہو اور تم بہت پیارے بندے ہو۔ یہ الفاظ ہیں، کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو، بہت بہترین۔ جب 2 چیزیں پلورل اگر قرآن میں جمع ہو جاتی ہیں تو اس کا ترجمہ ایسا ہوتا ہے، ایک ایک بندے پہ فٹ کرتے ہیں اس کا ترجمہ۔ تم بہترین امت ہو، خواجہ بھائی بہترین امت ہو، نذیر بھائی تم بہت بہترین آدمی ہو، یہ عبد الرحمن بھائی تم بہت اچھے مسلمان ہو۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ آگے کیا فرمایا اللہ؟ اخرجت للناس، لوگوں کے لیے تم کو نکالا گیا ہے، خود بھی برائی سے رکتے ہو اور دوسروں کو بھی برائی سے رکاتے ہو۔ تمہارے اندر یہ کوالٹی ہے۔ تمہاری تعریف کرنے کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے قرآن کے اندر تمہاری تعریف کرنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ تم خود برائی سے رکتے اور دوسروں کو برائی سے رکاتے ہو۔ پہلے امتیوں میں کیا تھا؟ خود بھی گناہ کرتے تھے اور دوسروں کو ڈبل گناہ کراتے تھے۔ فار ایگزامپل، ایک ایسے گناہ کی طرف میں دعوت دیتا تھا، وہ دعوت گناہ کی جب ایک ہی مرتبہ دیتا نا بندہ کوئی بھی گناہ کی، جب اس کو گناہ کی لت لگ جاتی تو دن میں 1 گناہ کرنے کے بجائے وہ اس گناہ کی لت اور بولنے کی وجہ سے دن میں 3 گناہ کرتا تھا، اتنا اس کے اندر کانفیڈنس آتا تھا۔ یوں سمجھ لیجئے آپ اس زمانے میں شیاطین بہت ریلیکس رہتے تھے۔ یہ خلاصہ تعریف، پچھلی قوموں کے اندر جو شیطان تھے وہ بہت آرام کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے تھے۔ ہمارے کام اللہ کا انچ کر لے رہے، زیادہ ضرورت نہیں ہے اپنے کو آنے کی۔ یہ اتنے خطرناک قوم مانی جاتی تھی۔ مگر میرے بھائیوں، اللہ نے ہم کو بچایا اور ہمارے پاس اتنا پیارا سسٹم بٹھایا، ہفتے میں 1 مرتبہ یا پھر کہیں پر جمعہ کے علاوہ کے بیانات
یا پھر کہیں پر ہمارے جلسے جلوس یا پھر کہیں پر کوئی بڑے اکابرین میں سے آ جائیں تو ہمارا وہاں جانا, وہاں کی باتیں سننا اور اسی طریقے سے ہم اپنی زندگی میں عمل کرنا. آپ جان لیں گے اس چیز کو کہ اگر کہیں پر 100 لوگ کسی چیز کو سننے کے لیے جمع ہو رہے ہیں تو آپ یہ نہیں مانیں گے کہ اس کے اندر 2 لوگ عمل کر لیں گے. پورے نہیں تو نہیں, 2 لوگ بھی عمل نہیں کر سکتے, بالیقین عمل کر سکتے ہیں. بولنے والے کا اخلاص چاہیے اور سننے کے لیے ویسے کان چاہیے. یہ ہوتا ہے عزیز دوستو بزرگوں. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فائنل اسپیچ پورے 63 ایئرز میں 20 منٹ سے زیادہ نہیں رہی یا 15 منٹ سے زیادہ نہیں رہی, مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ بات بتاؤ, آج تک اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے تو پوری قوم و ملت ایک جا ہو کر ایک کان لگا کر سنتی ہے. کیا وجہ تھی اس کی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہہ دیا قرآن کے ذریعے سے, میں تمہارے پاس اللہ کے احکامات کو پہنچانے کے لیے تمہارے سے کوئی پیسہ نہیں لے رہا ہوں, بلکہ تم آؤ بیٹھو اور میری بات سنو, میرا اجر تو کل قیامت میں اللہ دینے والے. یہ الفاظ تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے. مکہ کے مشرکین یا پھر مکہ میں رہنے والے اللہ کو نہیں مان کر جینے والوں نے کیا کہا, یہ تو ہمارے لیے آسان ہے, ہم یوں بیٹھ کر سنیں گے, خالی سننا تو ہے نا, ہم سن لیں گے, کیا کہتا ہے محمد سن تو لیں گے, اس کے بعد دیکھیں گے عمل کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. طفیل بن عمر دوسی کا واقعہ آپ نے سن رکھا ہے. جب وہ اپنے قبیلے دوس سے مکہ مکرمہ تشریف لائے تھے تو وہاں ان کے رشتہ داروں نے کہا تھا, چونکہ وہ اللہ پر ابھی ایمان نہیں لائے تھے, وہ قوم کے بڑے سردار مانے جاتے تھے, ہزاروں لوگوں کے گورنر تھے, اپنے زمانے کے, اپنے وقت کے, اپنے علاقے کے, اپنے لوگوں کے, مسلمانوں کے نہیں. تو جب مکہ کے اندر ریلیشن کے طور پر یا پھر اپنے رشتہ داروں سے جب ملنے آئے تو گیٹ ٹو گیدرنگ وہاں پہ ان لوگوں کی پارٹی چلی, تو ایک آدمی نے ان کو اٹھا کر کہا, یہاں ایک بندہ رہتا ہے محمد, اس کی بات کو نہیں سننا. ایسا ہوتا نا عموماً بستی میں آتے ہی یہ نئے لوگوں کو یہ سمجھایا جاتا کہ بھائی دیکھو فلاں ذرا نکو ملو ان سے, انہوں ایسے ہے, انہوں اتنے خطرناک ہے, انہوں لیڈر ہے, انہوں وہ ہے. یہ ساری چیزیں ایکس وائی زیڈ اس کو سمجھائی جاتی ہے, کیوں اس کو تکلیف نہ ہو یا پھر وہ کوئی بڑی بات بولنے سے رک جائے. یہ چونکہ طفیل بن عمر دوسی تو تھے بڑے قبیلے کے, ان کو صرف اتنا کہا گیا کہ دیکھو تمہیں یہ سارے معاملات میں جانا نہیں ہے, بس تم جو کرنا ہے کرو, مکہ کے اندر جاؤ پھرو وہاں پر, مگر محمد کی بات کو نہیں سننا. انہوں نے کیا کہا پتہ ہے؟ انہوں نے یہ نہیں کہا, چونکہ عقل مند لوگ ایسے ہوتے ہیں, یہاں ہم کو یہ بھی سکھایا گیا ہے تعلیمات میں کہ کان کے کچے نہیں بننا ہے. انہوں بول دیے سن لیے, انہوں بولے سن لیے, انہوں بولے سن لیے. یہ سنائی کی زندگی نہیں گزارنا چاہیے, بلکہ آپ کو تحقیق کرنے کا مرحلہ اللہ نے دیا ہے. آپ کو تحقیق کرنے کا جذبہ آپ کے اندر آنا چاہیے, کیا غلط ہے کیا حق ہے, یا آپ کے اندر وہ طاقت پیدا ہونی چاہیے, تب جا کے آپ صحیح راستے پہ چل سکتے ہیں. اتنے بڑے انہوں نے یہ نہیں کہا ٹھیک ہے صاحب میں نہیں سنتا کس کی بھی بات. انہوں نے کہا میں دوس قبیلے کا اتنا بڑا آدمی ہوں, جھگڑے کئی لوگوں کے سالو کرتا ہوں, کئی لوگوں کے میٹرز کو سالو کرتا ہوں, مجھے آپ یہ مت کہیے کہ کس کی سننا ہے کس کی نہیں سننا ہے. میں کسی کی نہیں بھی سننا ہے تو سن کر اس کو جانچ لوں گا, اس کا امتحان لوں گا کہ سن سکتا ہوں یا نہیں سن سکتا ہوں. تم مت کہو مجھ کو یہ. تو اتفاق تھا چونکہ یہ محمد کو بھی نہیں دیکھے تھے ابھی, تو ایک مرتبہ خانہ کعبہ میں آئے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتفاق وہاں پر اپنی نماز ادا کر رہے تھے. تو اس کے فوراً بعد اس طفیل نے, ابھی یہ ایمان نہیں لائے تھے, انہوں نے اس پیارے حسین جمیل خوبصورت اسمارٹ ہینڈسم بندے کو جب دیکھا تو فوراً نظریں ٹک گئی ان کی طرف, ٹک گئی, ایسے ہی دیکھنے لگے. انہوں نے دل میں سوچا نہ ان کو محمد معلوم ہے نہ ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ طفیل معلوم ہے. ان کے دل میں خیال آ رہا ہے, ابھی کچھ زبان نہیں کھلی ہے, یہ بندہ, یہ چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے, یہ اتنا بابرکت, اتنا حسین, اتنا چہرے پہ رونق دار آدمی, اور اتنا اپنے اندر ہوتا نہیں. بعض دفعہ دیکھتے ہی سمجھ میں آتے لوگ, انہوں چال باز نہیں دکھ رہے, دیکھتے ہی سمجھ میں آ جاتے انہوں نارمل ہے, اپنے اعتبار سے کام چلا لے سکتے ہیں. ان کو بعض لوگ رہتے دیکھتے ہی ہیبت میں آ جاتا پورا جسم,
अरे बाप रे, ये खतरनाक दिख रहे हैं ना, देखते ही हैबत हो जाती मालूम, इन्हों डुबाने वाले हैं पक्का। ये मार्केट लेवल हमारा जहन बना हुआ है। वो मोहम्मद देखिए आप, जिसके उम्मती हम हैं, उनको देखते ही वो बंदा जो अपने जमाने का अल्लाह को नहीं मानने वाला सरदार है, वो पहली नजर देखकर कह रहा है गलत, ये झूठ नहीं हो सकता है, ये कोई है जरूर, करीब जाना चाहिए, क्योंकि बड़े लोग ऐसे होते हैं, क्योंकि मुझे कुछ मिलेगा, मैं हासिल करूंगा, ये उनकी एक मेंटालिटी पावर है उनका। तो फौरन मोहम्मद के करीब गए, हाथ मिलाया, हाथ मिलाकर कहा कि क्या कहते हो आप, मक्का के अंदर क्या है आपका? उन्होंने कहा कि कुछ नहीं, अपनी जिंदगी है, अपने अल्लाह की दावत देना है। जैसा ही उन्होंने ये सुना अल्लाह की दावत देना, वो समझ गए कि यही मोहम्मद है। अभी नाम का तारुफ है, इंट्रोडक्शन नहीं हो रहा है, सेल्फ कुछ नहीं बताया जा रहा है। उन्होंने फौरन कहा कहते क्या हो आखिर, बोलो तो सही, क्योंकि जुबान खोलने पे मालूम होता कि कौन कितने पानी में है। तो जैसे ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुबान खोला, बड़े इसरार के बाद उन्होंने 3 जुमले पढ़े बस, अहमदुल्लाह व अस्तईनुहु व उमिनु बिही व अतवक्कलु अलैहि, बस इतना ही पढ़ा, 4 जुमले। पहले लफ्ज का तर्जुमा है, मैं अल्लाह की तारीफ बयान करता हूँ, उसी से मदद चाहता हूँ और उसी पे भरोसा करता हूँ और उसी के नाम के सहारे चलता हूँ। ये लफ्ज सुनना था उन बंदे के आग बदन में एक पानी सा वो हो गया। कहा कि इस जुमलों को फिर बोलिए एक मर्तबा। वो बंदा अपनी जुबान पावर में इतना माहिर था, उसने कहा कि मैं अपनी जिंदगी का आधा हिस्सा गुजार दिया, मगर इस तरह की अरबी जुबान पूरे मक्का क्या पूरे जजीरे में मैंने ऐसी जुबान नहीं सुनी। तो उन्होंने कहा कि फिर एक मर्तबा बोलिए। अल्लाह की कसम मेरे भाइयों, ये जुमले नबी से 3 मर्तबा उसने कहलवाए। कितने मर्तबा? 3 मर्तबा। जिस्म के अंदर इतनी खुशी हुई कि उसने कहा कि मेरा दिल चाह रहा है कि और सुनो मोहम्मद, अब ज्यादा मत बोलिए, हाथ बढ़ाइए, मैं आपके हाथ पर ईमान लाकर अपनी जिंदगी संवारता हूं। ये देखें आप किस तरीके से उन लोगों ने अपनी जिंदगी को संवारा था, कैसे ये सहाबा बने थे, कैसा इनके अंदर का जज्बा हुआ था। और यहां तक बस नहीं हुआ, उन्होंने कहा कि आज मैं आपके हाथ पर ईमान लाया, उस रब की कसम जिसके कब्जे में आपकी भी जान है, उस रब की कसम जिसके कब्जे में मेरी भी जान है और सारे आलम का पालनहार है, मैं आज ये पक्की बात और तौबा करता हूं और आने वाले साल में अगर मेरी जिंदगी रही तो वहां के सारे लोगों को लेके आपके हाथ पर बैत कराऊंगा। फिर जब वो आने वाले साल में एक मर्तबा अपनी पूरी कौम के साथ आए, 10,000 लोगों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन में बिछा दिया। ये होते हैं, ये अखलाक होते हैं, ये सिफात होते हैं जो मुझे और आपको अपनाने चाहिए। हमारा तो आजकल मुसलमान सामने वाले देखते ही डर रही, भैया मुसलमान है, इनसे ताल्लुकात मत रखो। 80% लोगों का जहन ऐसा बन चुका है कि मुसलमानों से अपना ताल्लुक अब नहीं रखना चाहिए मामलात के एतबार से। बिलयकीन हम भी कहने वाले मुसलमान हैं, मगर याद रहे मेरे भाइयों, हम यहां जब बैठे हैं तो सबकी बात करना होता है। इसीलिए हमारे अखलाक ठीक है, नबी के अखलाक की तरह 100% दुरुस्त न सही, 20% तो हम दुरुस्त कर सकते हैं, 25% तो दुरुस्त कर सकते हैं। हमारे मामलात में हम रसूलुल्लाह की इत्तिबा कर सकते हैं, हमारे तिजारत के अंदर हम रसूलुल्लाह को फॉलो कर सकते हैं, हमारे नमाज रोजे तो रसूलुल्लाह को फॉलो कर लिए हैं। एक मुफस्सिर ने फरमाया था, किसी बंदे के अंदर जितना बंदा नमाज में ठहर कर अल्लाह अकबर कहने के बाद सरेंडर कर देता है, हलाल चीज भी नहीं खाता है रकात बनने के बाद। आपने देखा है बशीर भाई अगर हाथ उठाकर अल्लाह अकबर कह दिए, नजीर भाई लेके आके गुलाब जामुन उनके मुंह में रखे तो उन्होंने हटा देते चेहरा। क्यों? उनको मालूम है नमाज में नहीं खाना है। हालांकि गुलाब जामुन हराम है क्या? नहीं है, बल्कि आपके वो 5 मिनट के ऊपर हराम करार दिया गया है। अब पूरा फोकस अल्लाह की तरफ होना है। वहां ठहर कर रसूलुल्लाह को इतना फॉलो करते हैं हम लोग, नजर भी इधर उधर नहीं झुकाते हैं, मगर बाज लोग देख लेते, नहीं देखना चाहिए, ऐसा देख लेते। मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गों, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और अल्लाह के अहकाम को इतना फॉलो करते हैं, 5 मिनट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर किसी बंदे की 5 मिनट की नमाज के अंदर जितना रसूलुल्लाह अल्लाह का ध्यान होता है, अगर उतना ही ध्यान या फिर उसका 5% ध्यान नमाज के बाहर वाली जिंदगी में हो जाए और उसको कोई आफत अगर आ जाए तो तुम मेरे सामने आकर सवाल करना। अब देखो, नमाज में तो हमने हलाल को भी क्या किया,
छोड़ दिया, उसको एक्सेप्ट नहीं किया, मगर नमाज के बाहर की जिंदगी में हराम तो लेट हो गई चीज, अब डबल हराम को भी आसानी से एक्सेप्ट कर लेते हैं हम लोग। कौन बोले, कौन, किसने ये चीज की दावत दी? नमाज में जिस तरीके से हमने अपनी जिंदगी को लगाया, नमाज के बाहर की जिंदगी को भी वैसे ही करना था। नमाज चूंकि हम परफेक्टली तौर पर सीखे हैं, नमाज को हम बाज़ाब्ता तौर पर खड़े होकर अदा किए हैं, तब जाके हमारे बाहर की जिंदगी के ऊपर हम मालिक राजा बनकर नहीं होता। मौलवी साहब जो तुम बोल रहे ना वैसा नहीं होता, तिजारत है, बोलना पड़ता झूठ, हम भी कर रहे हैं तिजारत, हमने तो झूठ नहीं कहा किसी के सामने, और हम बगैर झूठ बोले के माशाल्लाह कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि कर रहे हैं, बल्कि लोगों को करवा रहे हैं कि तुम झूठ बोले बगैर भी अल्लाह के फजल एहसान से मुनाफा घर बैठे कमा सकते हो। हर चीज में झूठ दाखिल कर दिया हम लोग, हर चीज में झूठ तो इतना कॉमन हो गया। एक बहुत बड़े अल्लाह वाले ने कहा, अगर कोई चीज आपको फैलाना है, झूठ को फैलाना है, इतना उसको बोलो, इतना उसको बोलो, इतना उसको बोलो कि वो सामने वाले को सच मालूम होने लग जाए। दुनिया की हकीकत इतना बोले हैं हम लोग, इतना बोले हैं, आईफोन के फीचर्स इतने जिक्र किए हैं हम लोग, और इसी तरीके से बड़ी बड़ी लग्जरी कार्स की इतनी अहमियत, ठीक है अपनी जगह मुसल्लम, उसका इनकार नहीं है, इतने बताए हैं। अगर कोई बंदा अब कोई ऐसा फोन या फिर कोई ऐसी गाड़ी मार्केट में आ जाए, वो लाखों करोड़ों की भी कीमत हो, अब उसकी कोई अहमियत नहीं, बल्कि उसको लेना ही लेना है। वो जाओ तुम कुछ बोलो नको बोलो, हमें उससे सरोकार नहीं है। क्यों? उसके उतने फजाइल बताए गए, उसके उतने सारी वो चीजें बताई गई जो हमारे को मुख्तसर वक्त में मालूम है। फोन में करोड़ों मील दूर की चीजों को हम देख रहे हैं, मगर फोन का एक साइड इफेक्ट भी है जो हमारे नौजवान उससे तबाह हो रहे हैं। ये किसी ने फोन देते वक्त नहीं कहा है। आपने देखा है किसी क्रोमा में जाकर या फिर किसी बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स में जाकर कि फोन के उसने फजीलतें तो पूरी सुनाई 110%, मगर उसने ये सुनाए हैं रात में 10 बजे के बाद आप फोन इस्तेमाल नहीं करना, उसके असरात तुम्हारे कान में चले जाते, वो दिल पे अटैक करते रहते, उसके वो सारे क्या कहते हैं रेडिएशंस फैलने शुरू हो जाते हैं। किसी ने नहीं कहा है आपको इससे गलत मैसेज मत करना, और इससे अच्छा ये आपने कभी सुना है? ये आपको नहीं मिलेंगे ये चीजें, क्योंकि उसका काम सिर्फ फजीलत बताना, और फजीलत के ही उसको 30,000 मंथली सैलरी उठाना है, बस बात खत्म। मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गों, इस्मुहुमा अकबर मिन नफ़इहिमा, इसको अच्छा याद रखो आप। हर चीज में नफा होगा मगर उसके नुकसान के साथ होगा। नहीं कह रहा हूं मैं कि फोन हमारे लिए नुकसान है नफा है, जरूर है, दोनों हैं, मगर याद रखें आज के जमाने में नफे से ज्यादा नुकसान साबित हो रहा। कितने हमारे नौजवान बच्चों के मसाइल खतरनाक हो गए, इससे आप देख लें कितनी फजर गारत हो रही है, कितने मसाइल हमारे पास। तो अल्लाह अकबर कबीरा, मैं क्या कहूं, ऐसे ऐसे मैसेजेस जिसकी जर्री बराबर भी हमारे को बो नहीं लगी हुई रहती। वो फॉरवर्ड मैसेज की ऊपर लिखा हुआ आता है, यूं समझ लें हम वहां से उठाकर किसी और जगह ऐसा फॉरवर्ड करते हैं जैसे मानो ऐसा जन्नत या फिर हमारी नेकियां उठाकर किसी और को दे रहे हैं। ऐसा हमारे दरमियान में चल रहा है, ये उठा के भेज दो। और हमारे मेयारी जाहिल लोग ऐसे भी आ गए हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में कि इसको भेजो 50 नेकियां एक्स्ट्रा मिलना, घर से लाके दे रहे साहब, आपके घर के हैं वो नेकियां। नहीं, क्या साबित कर रहे हैं आप? नेकियां बांटना तो मैं बांटना ना, मैं मुफ्ती हूं, मैं नेकियां बांटना चाहिए भाई। हर हफ्ते में हर एक बंदे को 1000 नेकियां मैं आते वक्त ले लेके आ रहा हूं झोले में। ऐसा किसी के पास नहीं है ना, आपको अमल करना है। अल्लाह ना करे, ठीक है आपने नेक बात पहुंचाई, 50-100 नेकियां आपको मिलेंगे, मगर याद रखो वो कब है, वो आप मुकम्मल उसकी तहकीक करना है, उसको मुकम्मल आप देखना है कि कितने पावर की बात है। उठा के ऐसे ऐसी चीजें भेज रहे हैं, हैरानी होती है। बाज दफा तो जहन काम नहीं करता है कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अब देखो आप, अब चंद दिन के बाद शबे में बारात है, शबे बारात आती है। अब अल्लाह अकबर कबीरा, ऐसा ग्रैंड, यूं समझ लीजिए ऑफिशियल मैसेज चलता। रात में खड़ी 12 बजे 2 रकात नमाज पढ़ो, पूरी जिंदगी के नमाजा तुम्हारे जो पीछे छुटे थे 10-12 साल के वो माफ हो जाते। कैसे माफ होते?
नहीं, ऐसा कहीं भी नहीं है। बुखारी की पूरी रिवायतें देख लो आप, तिरमिजी उठा लो आप, मुस्लिम शरीफ उठा लो, कुरान उठा लो आप, रसूलुल्लाह की पूरी तालीमात उठा लो, सहाबा ताबई औलिया अल्लाह बुजुर्गान दीन जिसको मैं और आप औलिया अल्लाह समझते हैं, मानते हैं, ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाहि अलैह, अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाहि अलैह, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गौसे आजम, ये सब चीजों को हम ध्यान में रखे हुए, इनकी भी तालीमात में कहीं नहीं लिखा हुआ है। मगर हमने क्या किया है, हमारा एक दीन है ना, एक पर्सनल दीन है, चलता होता हूंगा ना मौल साहब, अल्लाह बहुत गफूर है, मालूम है गफूर है, हम आपको भी मालूम है, मगर अल्लाह जहां गफूर है ना वहां पर जलाल भी है, जहां अल्लाह गफूर है ना वहां पर अल्लाह जो है ना इसी के साथ साथ जब्बार भी है। ये पता है माने इसके कैसे हैं? अब अगर मैं इसको समझाऊंगा तो बिल्कुल टाइम खत्म हो जाएगा। इतने खतरनाक भी हैं अल्लाह, पकड़ने पे अगर आ जाएंगे तो सब बराबर करके रख देंगे। इसीलिए हमको वही काम करना है। अब जाकर देखें शबे बारात जैसे मौके पर कब्रिस्तान, मैं तो इतना हंसा था, एक वक्त में किसी जगह बयान से वापस हो रहा था, एक कब्रिस्तान पे मेरी नजर पड़ी, कब्रिस्तान कम उप्पल का स्टेडियम ज्यादा दिख रहा था मेरे को। एक है लाइटा लगाए होंगे, ठीक है, कब्रिस्तान कब्रों के ऊपर भी लाइटा लगा दिए, ऐसा हो चकमक चकमक के लाइटा, कुछ होने वाला नहीं है। जितने लाइटा ऊपर लगाए ना उतने लाइटों का दिल जमीन के नीचे गड़े हुए आदमी का होना, तब जाके कामयाब है। ऊपर लाइटा लगाए तो क्या करना है? रसूलुल्लाह तो यहां तक तालीम दिए हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मरने वाले आदमी के लिए बस कफन बोरिया डाल रहे थे एक सहाबी, तो उन्होंने कहा नहीं, इसके लिए जिंदा लोग ज्यादा जरूरतमंद है, उनको ले जाकर दे दो। क्या सीखा हमने इससे यही ना कि हमको बस वहां हमने दफन कर दिया है। आप कभी उनके पास जाएं, चूंकि उनका हमारे ऊपर बहुत ज्यादा फजल व एहसान व इनाम था, हम गए उनसे बातें करें, उनसे बातें कह रहा हूं मैं, क्या कहते हैं, अगर वो बात करना शुरू करें तो फिर हम वहां नहीं ठहर सकते हैं। तो ये हमारा बड़ा मसला है। हम जाएं, अपना उनके लिए मगफिरत की दुआएं करें, ताल तशरीफ ला ले आप, अल्लाह रहम करे। इससे आगे की चीज सुनिए आप, मुर्दे इन रात को घर आते हैं, यही रात है ना, वो घर को आते हैं, घर को आते तो तुम गई गुजारे कब्रिस्तान, उन्होंने घर को आए हुए हैं और आप उधर जाके बैठे हुए हैं। यकीन मानिए आप, अगर वो घर को आए, तुम कभी वो घर को नहीं जा सकते, ये बात कंफर्म है, कभी नहीं जाते आप उस घर को। फिर मौल साहबों को कॉल करते आप, 4 लिमुआ दे सकते क्या, आयतल कुर्सी पढ़ सकते क्या, 50,000 बार, सूरह बकरा की तिलावत हो सकती क्या 40 बार, है ही नहीं। ये बिदअत कर रहे हैं आप, और ये बिदअत में हम शामिल हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया, बस वो एक 15वीं शब में हजरत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा की रिवायत है, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात के आखिरी वक्त में देखा तो मेरे पास बिस्तर में वो नहीं पाए, मैं उनको नहीं देखी, पास में देखती हूँ तो वो जन्नतुल बकी में रो रहे हैं। बस फिर उसके बाद भी, यहां है असल मामला, उसके बाद भी कई मर्तबा शब्बे बारात आई। शब्बे बारात आने के बाद कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह अमल नहीं किया। मतलब क्या हुआ, उतना खास नहीं है। उसको प्रिटेंड करके, इबादत करके, उसके अंदर अपने आप को एक तरह के मिठाइयां तकसीम करके, कब्रिस्तानों को जगमग जगमग करके, ये सारे कामा कर लेते हुए बैठे हुए बेकार है मेरे भाइयों, अजीज दोस्तों, बुजुर्गों। इसको समझे हम लोग। आप अब जाइए, नमाज के बाद जाइए, और इसी तरीके से आप किसी वक्तों में जाकर अपने मदफून, अपने कब्र वाले से मुलाकात करके आइए। ये आपके उनके ताल्लुक की बात है। ये क्या है बताइए, आप साल में एक मरतबा जा रहे हैं। अजीज दोस्तों, इसको नहीं करना चाहिए। ना ही उस दिन खिचड़ा बनाओ, ना मलीदा बनाओ, ना कुछ बनाओ। मैं तो कह रहा हूं कि इबादत भी कहीं से साबित नहीं है उसके अंदर। थोड़ी देर, हाँ, अगर वो रात की फजीलत फिर भी अगर अहादीस में मिल ही जाती है तो आप एक काम कीजिए, इशा की नमाज के बाद कुछ 1-2 रकात नमाज पढ़ ले, खल्ली वल्ली, आप चलते रहें आगे, बस बात खत्म। शबे बारात, शबे कदर का इंतजार करें। शबे कदर आने वाली है इंशाल्लाह, उस रातों में जागेंगे नहीं, इन रातों को धूम धड़क्का करेंगे। आखिरकार नतीजा क्या है, वही जो मैंने गुज़िश्ता आपको बता दिया, बस। इसीलिए मेरे भाइयों बुजुर्गों, हमको समझना चाहिए कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है। इस दिन खास तौर पर बहुत सारे लोग भी क्या करते, फोन करके पूछते, रोजा रखना क्या, नहीं रखना साहब सीधी बात कर रहा हूं मैं, नहीं रखना है, बस बात खत्म, नहीं रखना है, नको रोजा नहीं रखना है आपको। शबे मेराज में लोग पूछे, 1 रखना, 2 रखना, नहीं रखना रोजा। मैं खुद लोगों को बताया कि भाई आपके लिए कोई है ही नहीं ये चीज, तो क्यों, इसके अंदर हो रहा क्या मालूम मसला। इतना जो कॉन्फिडेंस से इसलिए बोल रही है बात, इसको गलत वे में ले रहे लोग।
اس کا غلط استعمال ہو جا رہا. اس دن روزہ بھی رہ رہی ہیں, ایک عجیب طریقے سے رواج بنا کے رکھے ہوئے ہیں. کچھ نہیں ہے میرے بھائیوں, ٹھیک ہے میری بات کا اگر آپ کو یقین نہیں آ رہا, ریسرچ شروع کر دیں آپ کسی عالم دین کو پکڑ کر, اس دن آپ بیٹھ کر سوچ لیں, کر لیں جو بھی کرنا ہے. بعض جاہلوں کو یہ بھی دیکھا گیا ہے اس رات پٹاخے اڑاتے ہیں. اللہ رحم کرے, پٹاخوں کی عید نہیں ہے. ہمارے مسلمان دور دور تک سوچ لو کہ ہمارے اسلام کے اندر وہ عیداں نہیں ہے جس عیدوں کے ذریعے سے تمہارا نقصان ہو. حضرت مولانا عاقل حسامی صاحب مرحوم رحمت اللہ علیہ نے صحیح کہا تھا, آگ لگو تمہارے پیسوں کو. اب لگ رہی وہ آگ, لاکھوں کروڑوں کے پیسے کما کے 10,000 کے پٹاخے خرید کے لاتا ہوں. تو میرے بھائیوں بزرگوں, ان لوگوں کو بھی دیکھا گیا ہے. تھوڑا اپنے آپ کو ذرا سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ایسا تو نہیں ہے نا کہ شاد نگر میں اب کوئی عالم دین نہیں ہے, شاد نگر میں اب کوئی مفتی صاحب نہیں ہے, حیدرآباد میں اب کوئی عالم دین نہیں بچے ہیں, ہم ہی بچے ہوئے ہیں. اب الٹا سیدھا کیا تو بھی کر لو. آپ پوچھئے جا کر, یہ ساری باتیں جو میں نے یہاں کہی ہے, آپ اس کو پروف کرنے کے لیے کہیں جائیں, آپ معلوم کریں کسی سے. کوئی اگر ایک بھی بتا دیتا ہے تو مجھے بتائیں, میں انشاءاللہ تسلیم کر کے کہوں گا نیکسٹ جمعہ شاید میں یہ غلطی سے بولا تھا. ہمارے پاس تو غلطی ماننے کا بڑا جذبہ ہے, زد بول کے مان لیتے ہم, چونکہ علم والے کی صفت ہے یہ. ہم کو جب علم دیا گیا یہی سکھایا گیا کہ دیکھو غلطی ماننا بھی بہت بڑے عالم ہونے کی دلیل ہے. ڈٹ کے ٹھہرنا یہ شیطانی صفت ہے, شیطانی فطرت ہے, یہ ہمارے کو علم میں نہیں سکھایا گیا ہے. اور آخر میں بات کہہ کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. عزیز دوستو بزرگو, دین کو دین رکھیں, دین کو مذاق نہ بنائیں, نہ ہی دین کو کھلواڑ بنائیں. اس لیے کہ دین ہم تک جو پہنچا ہے وہ بڑی مشقتوں سے پہنچا ہے. ایک صحیح بات کہہ رہا ہوں, بڑی آزمائشوں سے, بڑی تکالیف سے. چونکہ جو چیز تکلیفوں سے آتی ہے نا, اس کو بچانا اتنا ہی دشوار ہو جاتا ہے. اب اس کو بچانا کیسا ہے؟ اس کو بچانا ایسا ہے, چونکہ اگر آپ کو چند باتیں نہیں معلوم ہیں, آپ علماء, مفتیان کرام اور اسی طریقے سے بہت سارے لوگ آپ کے درمیان میں موجود ہوں گے, ان سے رابطے کر کر یہ معلوم کریں. یہ بیکار کے کام کر لیتے ہوئے نہ جائیں, اور اسی طریقے سے اپنی زندگی کو برباد نہ کریں کسی بھی اعتبار سے. بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ نے راتوں کی جو اہمیت بتائی ہے اسلام کے اندر, وہ ایک شب قدر کی ہے. بولیے کون سی ہے وہ؟ ایک شب قدر. اب وہ بھی شب قدر کب آتی وہ اتنے معلوم, 27 پیٹنٹ کر کر بیٹھے ہوئے ہیں. چلو ٹھیک ہے, 27 اگر پیٹنٹ کر بھی لیے ہیں, یہ کیا ضروری ہے کہ وہ 27 کچھ ہونا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سمجھنے والوں کے پاس جانا پڑتا. اس حدیث کو بولنے کے لیے ایک صفحہ گزرا, پورا ایک صفحہ پورے سال میں ڈھونڈو بولے اللہ کے رسول. پھر اس کے بعد بولے کہ ٹھیک ہے صاحب نہیں ہو سک رہا نا تمہارے سے, تو رمضان میں ڈھونڈ لو بولے. پھر رمضان میں بھی اللہ کے رسول سے پوچھے صحابہ, تو رمضان میں بولے کہ ٹھیک ہے آخر کے عشرے میں ڈھونڈو. آخر کے عشرے میں ڈھونڈنے کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تڑپ کو دیکھ کر کہا کہ آخر کے 5 طاقراتوں میں ڈھونڈو, یہاں تک کہہ کر رک گئے. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لاسٹ جملہ کہا, ہو سکتا ہے کہ 27ویں طاقرات ہو سکتی تو آپ کو ہی معلوم ہے کیا ہو سکتا سکتی میں, اس کو ہم سمجھنا چاہیے. بشیر بھائی امیر ہے الگ چیز ہے, خدیر بھائی امیر ہو سکتے الگ چیز ہے. ہو سکتے میں آپ اپنے آپ کو بول کے جائیں گے ان کے پاس جھولا لے کے کہ آپ ہو سکتے پیسے تھوڑے بہت دے سکتے, یہ نہیں. سکتے کا معاملہ نہیں رکھنا ہے اسلام میں, ہے نہیں ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ ان رات کو افضلیت کو بتانے کے لیے ساری چیزیں بتائی تھی, نہ شب معراج کے تعلق سے بتایا, نہ شب برات کے تعلق سے بتایا, نہ وہ راتیں جو ہم اور میں اور آپ سمجھ رہے ہیں. یہ کوئی اس کی اہمیت نہیں ہے, اس کو اب اچھے طریقے سے سمجھ لیں. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو دین کو صحیح معنوں میں دین سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. بولے آمین. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری زندگیوں میں ایمان کا نور نصیب فرمائے, اور اسی طریقے سے آنے والے رمضان تک اللہ ہمیں عافیت کے ساتھ پہنچائے. مبارک شب قدر اللہ ہمیں نصیب فرمائے, اس میں عبادتیں ہمارے لیے مقدر فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.